بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ روحانی عملیات میں سے کوئی عمل ہے، لیکن ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس میں روحانیات ہی روحانیات ہے۔ ایک ایسا پرتاثیر عمل ہے، یعنی مشق ہے، کہ جب انسان ایک بار اس کو کرتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ بہت امیڈیٹ ہے، فوری اثر جس کو کہتے ہیں، اور پرتاثیر جو کہلاتا ہے، یعنی زود اثر بھی اور پر اثر بھی۔ تو آج کی ویڈیو 3 چیزوں پہ مشتمل ہے جو ہے تو بہت ہی آسان، لیکن ان کا نتیجہ حیران کن ہے۔ اور وہ لوگ جو فقر و فاقے میں مبتلا تھے، جب یہ پریکٹس انہوں نے شروع کی تو اللہ کے حکم سے بہت قلیل عرصے میں ہی ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، اور وہ لوگ جو دوسروں کے دست نگر تھے، وہ دوسروں کی دستگیری پہ قادر ہو گئے۔ نہ صرف ان کی زندگی بہترین ہوتی گئی، بلکہ ان کی مدد اور کمک سے دوسرے بندگان خدا بھی فیض حاصل کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو احباب گرامی، جو سب سے پہلا عمل آپ نے کرنا ہے اسے غور سے سنیے۔ بہت آسان سا عمل ہے، اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین اس کو بہت لائٹلی لیں، لیکن خدا را ایسے مت کیجئے، اس کو کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے نتائج دیکھیں گے تو پھر آپ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ اللہ کا شکر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اس عمل کو آپ نے انجام دینا ہے، یعنی بستر پہ ہی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے غسل کریں، وضو کریں، جانماز بچھائیں، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے صرف اپنی حالت تبدیل کرنی ہے، اپنی پوزیشن کو چینج کرنا ہے، اور سجدے والی حالت میں آپ نے آنا ہے، وہیں بستر پہ۔ دوبارہ دہراتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ سجدے کی حالت میں چلے جائیے، وہی بستر پہ، اور پڑھیے صرف 5 مرتبہ، صرف 5 مرتبہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ 5 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اس کے بعد 5 ہی مرتبہ آپ پڑھیں گے شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ 10 سیکنڈ لگے، لیکن یہ 10 سیکنڈز آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ شکر ادا کرنا یہ نعمتوں کی بڑھوتری کا ضامن ہے، نعمتوں میں اضافے کی گارنٹی ہے۔ تو آنکھ کھلتے ساتھ ہی جو پہلا عمل انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، اپنے مالک اور خالق کا شکر ادا کرتا ہے کہ مالک تو نے پھر ایک نئی صبح عنایت کر، میری زندگی کے چیپٹر کو کلوز نہیں کیا ہے، اور مجھے پھر ایک روشن صبح کے نور سے منور کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا عمل ہے، یعنی شکر خدا ادا کرنا۔ یاد رکھیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اور اس کی نعمتوں کو اضافے کے ساتھ وصول کرتے رہیے۔ اب چلتے ہیں دوسرے عمل کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زبان گناہ سے آلودہ نہ ہوں اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہماری بہت سی دعائیں کیوں بیچ میں اٹک کے رہ جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال، ہمارے نیگیٹو ڈیڈز جو ہے ریکارڈ بن جاتی ہیں، کبھی ہمارے الفاظ کی صورت میں، کبھی ہمارے افعال کی صورت میں۔ لیکن جو زبان صرف اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے، اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہے، لیکن ہم اس زبان سے ناواقف ہوتے ہیں، اور وہ زبان ہے پرندوں کی، کیونکہ جب وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کے ہاں چھت پہ گنجائش ہے تو بہت ہی بہترین بات ہے، وہاں پہ
दो चीज़ें रख लें, दो कटोरे रख लें, बाउल रख लें, बल्कि मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं परिंदों के दाने के लिए और पानी के लिए, तो वो मिट्टी का बर्तन एक ही ले लें, काफ़ी है, और उसमें दाने डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। यानी सुबह उठने के बाद तो आपका दूसरा अमल यही होना चाहिए। पहला अमल आपका सजदा शुक्र अदा करना है, और दूसरा अमल आपने परिंदों को दाना और पानी डालना है, क्योंकि ये सदक़े की एक किस्म है। और सदक़ा क्या है, चंद अल्फाज सदक़े के बारे में भी सुनिए कि सदक़ा दफ़ बला है, सदक़ा रद्द क़ज़ा है, सदक़ा बीमारियों से शिफा है, सदक़ा दैन खुदा है। सदक़ा जो है बलाओं को दफ़ा करता है, रफ़ा करता है, उनके रास्ते में ढाल बन जाता है। तो सदक़े से इस्तिफ़ादा कीजिए। यहाँ तक कहा गया है कि सदक़ा मौत तक को टाल देता है, उम्र में इजाफ़ा करता है, सदक़ा बीमारियों से शिफा दिलाता है। अलबत्ता एक और चीज़ यहाँ पे आपके लिए वजाहत करूँ कि ये लफ्ज़ शीन फ़े अलिफ़, इसके नीचे ज़ेर लगा के पढ़ा कीजिए, कभी गलती से भी इसको ज़बर के साथ मत पढ़ा करें, क्योंकि दोनों के मानी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक के मानी सेहत व सलामती के हैं और दूसरे के मानी मर्ग, मौत, डेथ के हैं। शिफा जब हम कहते हैं तो उसके मानी है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती, सलामती इनायत करे, शिफा ज़ेर के साथ। लेकिन इसी को जब हम ज़बर लगाते हैं शफा के मानी, और ये गलतुल आम है, हम अमूमन कहते हैं अल्लाह आपको शफा दे, शफा के मानी है डेथ, मौत, तो ये दुआ नहीं, फिर बदुआ देते हम नादानी में। तो ख्याल रखिए कि आज से जिसको भी आप लफ्ज़ शिफा इस्तेमाल करके दुआ दें तो उसको ज़ेर लगा के कह दीजिए कि अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला इनायत फरमाए। तो दोबारा लौटते हैं अपने मौजू की तरफ, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपका दूसरा अमल ये होना चाहिए कि जब बिस्तर से उठ जाए तो परिंदों के दाने और पानी का इंतज़ाम कीजिए, और जब उन परिंदों का पेट भरता है, उनको ग़ज़ा और पानी मिलता है, तो वो अल्लाह के यहाँ आपके लिए दुआ करते हैं, और उनकी दुआ याद रखिए कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि जो मेरी मखलूक़ात की फ़िक्र में लगा रहता है उसे मैं तमाम फ़िक्रों से आज़ाद करता हूँ, उसके फ़िक्रों को मैं अपनाता हूँ और उनको हल करता हूँ। तो आप अल्लाह की मखलूक़ात की फ़िक्र कीजिए, अल्लाह ताला आपके तमाम दुनियावी मुराद के लिए रास्ते खोलता रहेगा। और तीसरा अमल, अगर हर दिन नहीं, डेली बेसिस पे नहीं, तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा, वीकली बेसिस पे ही इसको कर लिया कीजिए। थोड़ी सी चीनी ले लें, मसूर की दाल ले लें, दोनों को मिला के घर से निकल जाइए, या घर के आसपास जहाँ पे भी आपको चींटियाँ मिलें तो वो चीनी और मसूर की दाल जो है वो चींटियों को डाला कीजिए, और फिर देखिए कि आपके घर पे कैसे नेमतों का नज़ूल होता है, आपके ऊपर कैसे घुन बरसना शुरू होता है। पैसा आपकी तरफ चल के नहीं, दौड़ के आएगा। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, इसको करके देखिए, क्योंकि मैंने ख़ुद इसको आज़मा के देखा है। ये मेरे अपने मुजर्रब अमलियात में से है, अमलियात इन सेंस के प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको। और जिन को मैंने बताया है अल्लाह का करम उनके शामिल हाल रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये 3 प्रैक्टिसेस आप करके देखिए, इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। तो मेरे अजीज़ों, अगर आज की इस वीडियो को समराइज़ किया जाए तो ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र उसके नेमतों पे अदा कीजिए और अल्लाह की मखलूक़ात की दस्तगीरी कीजिए। आप उनके लिए उनकी रोज़ी का बंदोबस्त कीजिए और अपनी रोज़ी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर देखिए उस ज़ात करीम की तरफ से आपके ऊपर कैसे नेमतों की बारिश होती है, कैसे रहमतों की बरसात होती है। तो उन नेमतों को समेटिए और हमें दुआएं देते रहिए। तो इसके साथ ही आज की इस महफ़िल को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जाते जाते फिर वही एक बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में हमें अपनी दुआओं के साए में आज की इस महफ़िल से इजाज़त दीजिए, उसी प्यार भरे जुमले के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।